ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਤੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ परमेश्वर दे पुत्र यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो लिखा आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर दी न्याई यीशु दे उत्ते उतरिया और आकाश तो एक आवाज आई, ए मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं प्रसन्न हां। परमेश्वर दे वल्लों पवित्र आत्मा यीशु मसीह दे उत्ते उतरिया और आकाश की वाणी भी आई है परमेश्वर दे वल्लों कि ए मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं प्रसन्न। परमेश्वर खुश आ प्रभु यीशु मसीह तो। कारण की आ कि परमेश्वर ने दे अगे यीशु मसीह ने परमेश्वर का हुक्म पूरा किया, नवा जन्म लिया। पर अगे जो असीं 4 अध्याय दे विच जांदे आ, 4 अध्याय ओदी 1 ते 2 आयत पढ़िए, ध्यान दे नाल सुणांगे। तद यीशु आत्मा दी अगुवाई नाल, तद यीशु मसीह उसे आत्मा दी अगुवाई दे नाल जिहड़ा पवित्र आत्मा यीशु मसीह दे उत्ते कबूतर दी न्याई उतरिया, जिस आत्मा दे उतर तो बाद आकाशवाणी होई कि ए मेरा प्यारा पुत्र है जिस तो मैं प्रसन्न हां। उस पवित्र आत्मा दे उतरन तो बाद ओ पवित्र आत्मा दी अगुवाई दे विच उजाड़ विच गया, उजाड़ दे विच जंगल दे विच गया, पई शैतान कोलों परताया जावे, पई शैतान दे कोलों परताया जावे। हुण परमेश्वर यीशु मसीह नू अगले लैवल ते लेके जाना चाहुंदे आ। उस लैवल ते जिहड़ा लैवल परमेश्वर ने यीशु मसीह दे लई ठहराया, ओ केड़ा लैवल है? जो मती 28 दी 18 पढ़ते हैं ओदे विच यीशु मसीह ने इस लैवल नू क्लीयर किया है। जो यूहन्ना दी अंजील नू 5 नू पढ़ते हैं ओदे विच क्लीयर किया है। परमेश्वर ने हर एक इंसान के लिए एक लैवल तैयार किया, एक मंजिल तैयार की, एक रुतबा एक पदवी तैयार की हुई है। रुतबा आ मुक्ति दा, रुतबा आ परमेश्वर दे नाल मिलाप दा, रुतबा आ रूबरू गलबात सुनन ते करन दा, रुतबा आ परमेश्वर दे बेटे बेटियां होण दा, रुतबा आ स्वर्ग दे विच वड्डे स्थान दा, रुतबा आ प्रभु यीशु मसीह दे सिंघासन दे उत्ते ओदे ही सज्जे पासे बैठण दा। परमेश्वर ने वो रुतबा हर एक दे लई ठहराया जिन्हां नूं परमेश्वर ने आवाज दे के सद लिया। हालेलुया। पर ये रुतबा मिलना कदों आ? जदों असीं प्रीख्या च जावांगे। नवीं क्लास तदे ही मिलेगी जे असीं प्रीख्या च जावांगे। नवा रुतबा तदे ही मिलेगा जदों असीं प्रीख्या च जावांगे। ते प्रीख्या च जाण लई जरूरी आ कि जो जिस रूप च प्रीख्या हो रही उस रूप च ही प्रीख्या दित्ती जावे। अपनी सोच अपनी इच्छा नाल असीं प्रीख्या नहीं दे सकते। फिर पढ़िए 4 नूं 4 दी 1 तो, तद यीशु आत्मा दी अगुवाई नाल, तद यीशु आत्मा दी अगुवाई दे नाल उजाड़ विच गया, उजाड़ विच गया, पई शैतान कोलों परताया जावे, भाई शैतान दे कोल परताया जावे। हाँ जी। अते जां 40 दिन अते 40 रात यीशु मसीह राशन पानी लेके नहीं गया। जदों मसीह च आ गए आ, जदों असीं प्रभु ते विश्वास कर लिया ते सानू हुण पहले पुराने जीवन वांग रोटी की चिंता करने की लोड़ नहीं आ। की खावांगे, की पीवांगे, की असीं पहनांगे। जदों असीं प्रभु दे कोल आ गए हैं तो साडी चिंता खुद प्रभु करेगा। हुण यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई दे नाल जंगल दे विच उजाड़ दे विच गए ताकि प्रीख्या हो सके। ते प्रीख्या तो बाद ही नवी मंजिल ते नवा स्थान प्राप्त हुंदा है। असीं नवी मंजिल चाहुंदे हां, नवा स्थान चाहुंदे हां।
ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵੇ ਤੇ 12ਵੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 5ਵੀਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਪਰ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 5ਵੀਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਰੋਟੀ ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵਸਤਰ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਜ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਉਹ 40 ਦਿਨ, ਹਾਂ ਬਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਖਾਦਾ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਵਰਤਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਉੜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉੜਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜੋ ਇਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? 40 ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜ ਕੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇਨਸਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਚੁਣਿਆ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਥਾਨ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਸੀਹੀ ਆਵੇ। ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਵੇ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਪਦਵੀ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਦਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਪਦਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਉੜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੋਟੀਆਂ ਵੱਲ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਭੁੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਆ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਰੁਤਬੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਧਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਗਭਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲੰਗ ਲਿਫਾਫੇ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ? ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਅਲਰਟ ਕਾਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਰਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਗਲਤ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਹੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਿਆਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਕੜਾ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਗਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਸਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀ, ਨਹੀਂ।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖਪਾ ਦੇਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖਪਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਸੋਚਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 100 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇਗਾ, ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 1% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਵਾਏਗਾ ਉਹ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਪਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਰਹੋ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਰਹੋ। ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਯਾਇਰਸ ਦੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੇ ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਹੇ ਕੁੜੀਏ ਉੱਠ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਣਾ ਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵਧਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਆ।
ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ 4 ਦੀ 1 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਜੰਗਲ ਚੱਲ। ਔਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਦੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਚੱਲ। ਗਿਆ ਕਾਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਸੌਖਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੁਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੰਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2-3 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੰਨਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਲਕਾਨਾ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। 10 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆ। ਅਲਕਾਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੀ, ਨਹੂਰੇ ਮਾਰਦੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੰਨਾ ਦੁਖੀ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੰਨਾ ਰੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੰਨਾ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਵੇ। ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਵੇ ਭਾਵ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੰਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲਕਾਨਾ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਸ਼ਿਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਹੰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲਕਾਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੰਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੰਨਾ ਨੂੰ। ਬੋਲੀਆਂ, ਤਾਣੀਆਂ, ਮੇਣਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਤਾਣੇ, ਮੇਣੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲ ਕਿਦਾਂ ਕੋਈ ਦਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕਿਦਾਂ ਦਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕਿਦਾਂ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੰਨਾ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸੁਣੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬੋਲੀਆਂ, ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਅਲਕਾਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਨੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸੌਂਕਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਹੰਨਾ ਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਹੈਕਲ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ।
जो मन च प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर ने अपने दास अपने नबी विच दी होके गल आखी आ कि वेख पर तेरी अरज़ोई परमेश्वर ने सुन लई, आउंदे वरे तेरे घर पुत्र होवेगा। हालेलुया। पुत्र दा ओदी सौंकण दे भी सी, पर जिहड़ा ये पैदा होना आ, ये किदां दा पैदा होना आ? ये परमेश्वर दे वल्लों आ। बाइबल बयान करदी है कि परमेश्वर ने वो 10 तो उत्तम पूरी दुनिया दे एक नवी दिता हन्ना दी कुखों, पूरी दुनिया दे लई एक नवी दिता हन्ना दी कुखों, क्योंकि परमेश्वर जो करदा या वधिया करदा या, पर ओदे लई जरूरी आ कि एक विश्वासी अपनी प्रीख्या दे विच वचन च बनिया रहे। जो प्रॉब्लम चल रहे हैं तुहाडे नाल जुड़े हुए हरेक रिश्ते नूं तुसीं वेखदे आ, हरेक रिश्ता प्रॉब्लम दे नाल तुहाडे लई होर प्रॉब्लम क्रिएट करन दी कोशिश करेगा, पर ओदे वल ध्यान ना दिओ कि पहले ही मैं एक प्रॉब्लम दे विच आ, ये फलाना बंदा मैनूं होर प्रॉब्लम दे रहा, फलाना मैनूं होर प्रॉब्लम दे रहा। नहीं, तुसीं प्रॉब्लम ना देखो, परमेश्वर दी तैयार कीती हुई पदवी और रुतबा देखो जिथे सानूं खुदा लैके जाना चाहुंदा आ, पर उस रुतबे तक मैं वचन दे द्वारा ही पहुंच सकदा है, पहुंच सकदी है, वचन तो बगैर नहीं पहुंच सकते। असीं बहुतियां अपणियां बरकतां, बहुतियां पोजीशनां दुनियादारी दे करके गवाई बैठे हैं। बेशक बपतिस्मा हो गया, पुराने सुभाव करके अपनियां मेरे जो बरकतां पोजीशनां गवाई जांदे असीं, ते फिर दोष असीं ओनू ही देई जांदे आ कि प्रभु तू तां वादा कीता है। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬਰਕਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, परमेश्वर के वचन नू पूरा करता है। बेशक शरीर इजाजत ना दे, हालात इजाजत ना देन, जिंदगी इजाजत ना दे, जेब इजाजत ना दे, परिवार इजाजत ना दे, पर साडा की काम है, एक चंगे विश्वासी का की काम है कि केवल उस प्रॉब्लम उस परेशानी विच खुदा दे वचन नू पूरा करे। तो जो वचन नू पूरा करोगे परमेश्वर तो एक नवे लैवल ते लेके जाएगा, फिर तुहाडा परिवार ही नहीं तुहानू दुनिया देखेगी कि हाँ ये बंदा रब दा बंदा है जिन्होंने रब ने जीरो तो चुके हीरो बना दिता है। हालेलुया। पर उत्थे तक जाण लई प्रीख्या दा होना बहुत जरूरी आ, ते प्रीख्या दुनिया वल्लों नहीं है, संसार वल्लों नहीं आ। दो तरह की प्रीख्या है, एक प्रीख्या हो जिहड़ी तुसीं अपने शरीर की कामना करके प्रीख्या च पैने आ, अपनी लालसावां करके प्रीख्या च पैने आ। उस प्रीख्या दे विच चाहे पास हो चाहे फेल हो जाओ, ओदा रिजल्ट की है? जीरो फेल। ओदा रिजल्ट आ शर्मिंदगी, जिहड़ी असीं अपनी कामना दे नाल प्रीख्या च पैने आ, ओदा रिजल्ट आ जीरो और ओदा रिजल्ट आ फेल। पर जिहड़ी प्रीख्या परमेश्वर दे वल्लों आ, ते परमेश्वर दी प्रीख्या एडी नहीं आ कि बंदा उहदे च खत्म हो जाए, नहीं। परमेश्वर केवल साडी परख करना चाहता है, सानू वेखना चाहता है कि ये मेरे विच आ जां संसार विच आ, इहदा ते मोह संसार दे नाल आ जां मेरे वचन दे नाल आ। किन्ने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। हर समय प्रभु दे विच उहदा धन्नवाद सानू करन दी लोड़ आ, हर समय उहदे वचन नू पूरा करन दी लोड़ आ। बाइबल च लिखिया जागदे रहो ते अगे दुआ करो। यीशु मसीह ने कहा जागो ते प्रार्थना करो। जागना किथे आ? अपने लिए जागना। आदम ने जो फल खादा अपने लिए सौ गया, अपने लिए हुण सौ गया। हुण उन्होंने नहीं पता कि मेरे नाल की गां होना है, उन्हें नहीं पता कि कल मेरे नाल की होना है, उन्हें नहीं पता कि मेरे फोन ते हुण किहदा फोन आ जाना है तो किहड़ी खबर मैनूं मिल जानी है, उन्होंने नहीं पता कि हुण रिजल्ट की निकलना, उन्होंने नहीं पता कि मैं जे हुण चंगा करा जां माड़ा करा तो रिजल्ट की निकलना, नहीं, वो जीरो आ। परमेश्वर सानू क्यों कह रहा जागदे रहो, अपनियां जिंदगियां दे निमित्त जागो। सुते होए दे उत्तों दे पता नहीं किन्ने समय लंघ जांदे ने। तुसीं 1 घंटा सौ जाओ,
ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੁੱਤ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ ਆ ਜਿਹਨਾਂ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ 60 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਗਿਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਟੁੱਟਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? 3 ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆਗਾ 2 ਜਾਂ 3 ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਂ? 2 ਜਾਂ 3 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਖਤਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਵਚਨ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਲਿਖਿਆ ਔੜਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਭਾਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿਦਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ? ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਵੇਚਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੋਟੀਫਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸੀ ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਰਹਿ। ਜੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸਰੀਰਕ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿ ਲੈਣਾ 2 ਘੰਟੇ, ਕਲੌਕ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਕਲੌਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਨੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਮੈਂ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਆ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਉਸ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਖਣੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਦਿਆਨੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ 20 ਸਿੱਕਿਆਂ 'ਚ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਟੀਫਰ ਦੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਓ ਬਿਰਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਸਟਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੰਨਾ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਚਾਹਤ ਕੀ ਸੀ? ਪਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਸੌਂਕਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਸੌਂਕਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਣੇ ਮਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੌਂਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਣੇ ਮਿਣੇ ਮਾਰਦੀ ਜਾਂ ਉਲਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਹੰਨਾ ਤੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੰਨਾ ਤੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਏਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਹੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਗਈ। ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾਗਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੰਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਨਵੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਨਵੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ 4 ਦੀ 1-2। ਤਦ ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਲਗਾਈ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋੜੇ, ਕੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ। ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ। ਪਰ ਇਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ। ਇਹ ਪਰਖ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ,
ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਖਰੇ ਨਿਕਲੋ, ਸਹੀ ਤੇ ਖਰੇ ਨਿਕਲੋ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸੋਚੀਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ, 1.5 ਸਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਠੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਠੋਰ ਹੋਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਪਰਖ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋੜੀ ਬਸਤਰ ਚ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਦੋਂ ਤੌਲਿਆਂ 'ਚ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੌਲਿਆਂ 'ਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੌਲੇ 'ਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੀ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਰਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਵਰਤ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। 2-2 ਦਿਨ, 3-3 ਦਿਨ, 72 ਘੰਟੇ, 7-7 ਦਿਨ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੌਲੇ 'ਚ ਆਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਖਾਲੀ ਤੌਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੀਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ? ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜਾ। ਜੋਸ਼ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਸਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇੱਜੜਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿ 100 ਗੁਣਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਕੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ? ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, 100। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਦੋਗੇ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਿਲਦਾ ਹਿਲਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਟੱਬਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਿੰਨੀ ਜਾਣਾ, ਚਿੰਨੀ ਜਾਣਾ, ਕੋੜ ਕੜਾਈ ਜਾਣਾ, ਕੋੜ ਕੜਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕੋੜ ਕੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋੜ ਕੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋੜ 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 ਲਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਦੀ ਖਿੱਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ? ਹੈਗਾ ਜਿਗਰਾ ਏਡਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੇਟ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ, ਔਰ ਲਗਭਗ 12 12:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਸੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸੀ। 3:30 ਵਜੇ ਇਹ ਲੇਟ ਗਏ। ਉਸੇ ਰਾਤ 12 ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਚਰਚ ਦਾ, ਤੇ 3:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। 2 ਜਣੇ ਸੀ, ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ, ਕੈਪਚਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। 3:30 ਵਜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਉਸ ਰਾਤ ਘਰ ਬੈਠੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ 3.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ 3.5 ਘੰਟੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹਾਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਗਏ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਗਏ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨੀ ਕੱਢਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਚਰਚ ਲਈ ਚੁਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚ ਲਈ ਚੁਣ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਉਂਦਾ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਆ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਵਚਨ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਜੇ ਵਚਨ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਘਾਟੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਜ਼ਬੂਰ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ।
ਮਾਈਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਤਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਗ ਆਵੇ ਤਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਗਮੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਨੇ ਨੂਹਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਫੈਸਲੇ 'ਚ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਅਯੂਬ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਟਕਾਰ ਦੇ, 3 ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਫਿਟਕਾਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਫਟਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ? ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਆ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 37 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਸਤੂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਨਿਹਾਲ ਰਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੰਗੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਾਸ ਕੀ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇ? ਦਾਸ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਹ ਵਚਨ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਭਾਵ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੋ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਭੁੱਖ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੱਗੀ ਆ? ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਵਚਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੋਟੀ, ਐਸਾ ਮੰਨਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਵਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣੀ, ਘਰੋਂ ਜਾਈਏ ਖਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਉਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਪੇਟੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਸੰਗ ਚ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਲਾਸ਼ ਆਊ ਘਰੇ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ? ਕੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਬਸ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਉਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਖਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਤਾ ਲਵਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਚਨ ਆ। ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਰੋਟੀ ਵਚਨ ਆ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਯੂਬ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੱਕ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਚਨ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫਡੀ ਕਰਾਉਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਏ, ਪਤਾ, ਅਯੂਬ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਏ ਅਯੂਬ ਦੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਇੱਛੜ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ, ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਯੂਬ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਯੂਬ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੀੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇਦ ਕੇ ਖੱਪਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੋਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਨੇਪੇ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਭੇਂ ਕੇ ਫਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੌਖੀ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅਯੂਬ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਸੁਆਹ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਰੇਦਦਾ, ਫਿਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਸ ਪੋਲੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਟੀੜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਤੇ ਅਯੂਬ ਪਰਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਦ ਪੋਲਾ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਚੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਦੁੱਗਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਦੋਹਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਗਵਾ ਬੈਨੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ, ਕੋਈ ਧੀ ਲਈ ਰੋਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਰੋਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਲਈ ਰੋਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਲਈ ਰੋਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰੋਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਲਈ ਰੋਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਪ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਰਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਖ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੀਨਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਵਾਇਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੰਦ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੁਮਾਲ ਨਾ ਫੜ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਅਗਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣਾ ਆ, ਸਹੀ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਮੰਨਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਦਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਡ ਹੋਇਆ,
ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆਇਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾੜ ਜੰਗਲਾਂ ਉਜਾੜਾਂ ਤੇ ਬਿਆਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੋਈਏ, ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਫੇਸ ਨੰਬਰ 7 ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ 9 ਸੀ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਈਆਂ, ਮਿਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਪਾਉਣਾ ਲਾਉਣਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ, 4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕੁਛ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਲੈ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਡਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਮੌਤ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਨਿਆਣ ਮਤ ਜਿੱਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਿਆਣ ਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਨਿਆਣ ਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਲਾਕ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਇੱਛਾ ਬਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਧੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ। ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਵਾਧਾ ਆ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਗਮੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਭ ਆ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ, ਤੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਜਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ, ਬਿਆਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ, ਉਜਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਘੋਲ ਮਥੋਲੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਰਜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਹੱਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੜੀਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਗਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਪਸਲੀ ਲਿਆਤੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਬਸ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਗਨ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡੇਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਗਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੇਟ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸਦੇ ਆ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵੀ ਨਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 19-21 ਕੋਈ ਹਵੀ ਨਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੂ। ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਰਾਤ ਬਹਿ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਬਾਅਦ ਚ ਘਰੀਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਬੀਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 15 ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਰ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਖਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਖਰੇ ਉਤਾਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ। ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੇ ਉਤਾਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਿਟਕਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆ, ਚਲ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਦਾਣਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਕੰਮੀ ਸਲਾਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਡਾਢੀ ਭੈੜੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਰੱਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਵਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਰੱਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦਾ, ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦਾ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰੀ ਚੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਮਲਾਇਮ ਮਖਮਲੀ ਚੂਲਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ, ਨਾ ਤੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਭਾਰੀ ਚੂਲਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹਲਕਾ ਮਲਮਲ ਦਾ ਚੂਲਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ?
ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਦਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਐਦਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੋ ਕੁਝ ਆਦਮ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਗੋਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਰੁੱਖ ਤੇ ਫਲ ਆਦਮ ਲਈ ਸੀ, ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਦਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਆ। ਇਹੀ ਸਭੋ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹੀ ਸਭੋ ਕੁਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਪਰਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਆ। 10 ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜੀਵਨ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਤ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ? ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਾਟਾ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂਝਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵਾਂਝਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਦੌੜ ਕਾਦੀ ਆ? ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੌੜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਕੂਨ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ, ਸਾਡੀ ਲਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਾਟਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਘਾਟਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਉਹ ਘਾਟਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲਾ। ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਬਾਪ ਬੈਂਕ ਭਰਨ ਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਬੈਂਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਤ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗਾਂ ਨਕੰਮੇ ਵੀ ਪੁੱਤੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਡਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਚਾਰੇ ਸਿਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਪੇ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾ।
ਬੁੜਾ ਇੰਨੇ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਆ ਜਾ। ਦੇਖੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਾ ਪਏ ਲੋਕ ਲਾਉਣ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਚ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੰਡਿਆਈ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਵੇ। ਭਾਈ ਬਾਹਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੇ ਆ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ? 100 ਗੁਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਖੁਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਦਿੰਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤਸੱਲੀਏ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ? ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਖੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 10 ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਧਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਪੈਸੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ?
ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ। ਸਗੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਾਵ ਦਿਖਾਵਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ, ਚਾਹੇ ਅਯੂਬ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਯੂਬ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਬਾਹਰਲਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਯੂਬ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਦਲੇਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਛਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀ, ਆਪੂ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਚਾਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪੂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ 2 ਮਿੰਟ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਚਰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟਦੀ ਪਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਭਰਨ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਚੜ ਗਏ ਟਰਾਲੀ ਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਡਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿ ਸਰਕੂ ਚੜੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਕਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਸੇਵਕਾਈ ਆ। ਜੇ ਕਹਿਤਾ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਰਤ, ਚਾਹੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਰਤਾਂ 'ਚ ਭਾਵਾਂ 40ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਝਾਲ ਕੱਢਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਧਰੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਵਰਤ ਖੁੱਲਣ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗਾ ਆ, ਘਰੇ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਘਟਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਲ ਨਾ ਭਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ।
मेरा अपने आत्मिक जिंदगी का मेरे जो तजर्बा है कि मैं कभी भी हौसला नहीं हारिया इस गल च कि रब ने मेरे लिए काम नहीं किया, रब ने मेरे लिए काम नहीं किया। जो 2.5 साल तो उत्ते मैरिज लाइफ में हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्हों के बेबी नहीं हो सकता। जो यह गल मैनू पता लगी, मैं रब का शुकराना किया। बेशक मेरी वाइफ दे मेरी सासू माँ के अखां हंझू से उस वेले, लेकिन मैं रब का शुकराना किया, प्रभु तेरा धन्यवाद आ। और उदों ही फैसला लिया कि जिन्ने भी संगत में छोटे बच्चे आते असं उन्होंने अपने बच्चे समझ के खुशियां मनाउणियां आ, असं ये नहीं कह सकते कि साडी औलाद नहीं है। हालेलुया। डॉक्टर ने कहा नहीं हो सकता, दास ने कहा खुदा तेरा धन्यवाद आ, झंझटां ते झमेलियां तो मैनूं बचाया, मैं तेरा ही काम करना। जो तू इन्हां चीज़ां मैनूं पा देगा उदों भी तेरा धन्यवाद आ, नहीं पावेंगा तद भी तेरा धन्यवाद आ, खुदा ने दिते आ। एक चीज पिछे ना दौड़ो, दौड़ना है तो वचन के पिछे दौड़ो। इसलिए असीं हौसला नहीं हारते, क्योंकि खुदा ने साडे लई सब कुछ बनाया, एक समा भी बनाया, एक समा आवेगा सब कुछ तुहाडा होवेगा। हाँ जी, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਢੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। क्योंकि परमेश्वर ने शरीर द्वारा बरकत नहीं देनी। अयूब नूं शरीर द्वारा बरकत नहीं दिती कि तो हुण कीड़े पै गए हैं हुण बरकत दे के की लाभ आ। परमेश्वर कहता है अंदरों बिल्कुल नवा आ, अंदरों बिल्कुल की है ताजा आ, क्योंकि वचन सानू रोज ताजा करता है, वचन रोज नवा करता है। अयूब दा परमेश्वर नूं अयूब दे जख्म ते कीड़े नहीं दिसदे सीगे, ओ बीमार शरीर नहीं दिसदा सी। परमेश्वर नूं अयूब दा अंतर आत्मा उहदी अंदरली इंसानियत दिखाई दिंदी सी। एक पहला भी मेरे बचन च मजबूत सी, अज भी मजबूत आ। हालेलुया। हालातां तो ना डरो। तुहाडे शरीर दे अंगां दा कोई नाश कर रहा है, तुहाडे जिंदगी दा अपमान कर रहा है, नहीं कोई गल नहीं, अंदरों तकड़े रहो। अंदरली इंसानियत, अंदरले सुभाव, आत्मिक सुभाव तकड़े रहो वचन दे द्वारा। हाँ जी, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗੁਆਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਦੀ ਬਹੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਚ ਜਾਣੀ, ਕਦੀ ਜਵਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। जिन्हां जवाइयां ते मान सी, जवाइयां ने जवाब दे दिता रब दा काम करन तो सानू मान आ। हालेलुया। जिहड़ी पत्नी ते मान सी, प्रभु दा काम करन तो लूत नूं जवाब दे दिता। जिहड़ियां धीआं ते मान सी, बाइबल बयान करदी आ, उन्हां ने भी लूत दा अपमान कर दिता। ते असीं मान करके बैठे आ, असीं इन्हां चीज़ां ते मान ही करके बैठे। इसे लिए शरीर रूपी इंसानियत साडी तकड़ी आ, तकड़ी होण करके हमेशा रोंदे आ। अंदरली इंसानियत नूं आत्मक पक्षों तुसीं तकड़ा करो वचन दे द्वारा। कोई भी परख प्रीख्या होंदी आ, अंदरों मजबूत रहो, भाव वचन नाल मजबूत रहो, तुहाडी अंदरली इंसानियत द्वारा तुहाडी बाहरली इंसानियत भी तकड़ी हो जाएगी। हाँ जी, क्यों जो साडा हौला जिहा कष्ट, साडा हौला जिहा कष्ट, ये थोड़ी जी प्रीख्या, ये थोड़ी जी प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆ। ਅਯੂਬ ਲਈ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਫਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। इस समय च वचन ना टुटे। हाँ जी, भारी सगों अत भारी ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦੀਪਕ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ, ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ? ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ
ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਆ। ਖੁਣਖਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਖੁਣਖਣਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਘਰ? ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਸੀ? 3 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਹੜਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸੋਈ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਖੁੱਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਖੁੱਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਣਾ ਆ ਔਰ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਤਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਈਲਟਸ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਗਿਆ? ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਉੱਥੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ 16 18 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੋਰ ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਾਲ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਨਸ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਠੀ ਕਿੰਨੇ ਚ? 2 ਕਨਾਲਾਂ ਚ। 1 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਉੱਥੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਭੈਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਥੇ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਠੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਕੋਠੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਰੱਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੰਘੋਗੇ। ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਨਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ, ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਸਦੀਪਕ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛਿਨ ਭਰ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਇਹੀ ਛਿਨ ਭਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇਖਦਾ ਰੱਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਆ? ਵਚਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਚ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਜਦ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਰਕਮ 50,000 ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ।
ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਕਾਪੀ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸ਼ਵੰਧ ਕੱਢਦੀ ਆ ਜਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਛਿੰਨ ਭਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ, ਭਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ 50,000 ਚੋਂ 5,000 ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਆ, ਪਰ ਇਹੀ 5,000 ਤੁਹਾਡੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ, ਸਾਡਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ। ਹੌਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ? 50,000 ਜੇ ਆਇਆ ਆ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ 50,000। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਏਜੰਟ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏ ਫੇਰ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੌਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰੀ ਝੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਝੂਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ 50,000 ਚੋਂ 5,000 ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਪਛਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਬਸ, ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਕਾਸਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੂਣ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਾਸਟਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਛਿੰਨ ਭਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਵਚਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਜਿੱਡੇ ਭਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਅੱਜ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਤਦੇ ਹੀ ਜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਲਾਸਟ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੜਕੁਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਪਰਾਂ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਛੱਡ ਪਰਾਂ। ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਪਏ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਸੀਹ 'ਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਡੀ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਇਹ ਅਯੂਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਛਿੰਨ ਭਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਡੀ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰੀ ਸਗੋਂ ਅਤ ਭਾਰੀ ਸਦੀਪਕ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛਿੰਨ ਭਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਛਿੰਨ ਭਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ ਆ, ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਿੰਨ ਭਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ।
ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਲ ਕਸ਼ਟ 5% ਸੀ, ਅੱਜ 10 ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 0 ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰੇ, ਕੱਲ 5 ਸੀ, ਅੱਜ 10% ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 15% ਹੋਣੇ ਆ। 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 100% ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ 12 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਰੰਕ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਭਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਆ? ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਛਿੰਨ ਭਰਦਾ ਕਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਉਸ ਛਿੰਨ ਭਰਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੱਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਆ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇਗਾ? ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਲੱਖ ਚ ਲਈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਕਿਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜਾ ਜੰਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਕਾਹਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 2 ਨੰਬਰ ਮੀਨਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵੱਡੀ ਲੈਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਭੇਜਦਾ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇਗੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਗੀ। ਰੱਬ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1.25 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਰੱਬ ਕੰਮ ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਰੱਬ 0 ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਛਿੰਨ ਭਰਦਾ ਕਸ਼ਟ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਤ ਭਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲੇਗੀ, ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਕਈ ਸਲਾਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਈ ਸਲਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਭਰਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ,
ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਿਸਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਲਈ ਲਲਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਬਾਰੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯੂਸਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੌਹੀਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਲਈ ਆ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਿੰਨ ਭਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਨਿਤ ਹਨ। ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਨਿਤ ਭਾਵ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਇਲਾਜ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 8 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਬਚਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ 4 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਧਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਘਰੋਂ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਮਮੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਔਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਨਿਤ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਨਿਤ ਹਨ। ਅਨਿਤ ਮੀਨਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਨਿਤ ਵਸਤਾਂ ਨਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਅਨਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨਿਤ ਹਨ। ਨਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਵੋ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਛਿੰਨ ਭਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤੇ ਅਤ ਭਾਰੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਛਿੰਨ ਭਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ, ਛਿੰਨ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। 365 ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇਗੇ, ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 360 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ 5 ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ 360 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ
360 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛਿੰਨ ਭਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਛਿੰਨ ਭਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਵਚਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਉਹ ਛਿੰਨ ਭਰਦੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਸਭ